लड़े 2024 को आपण स्वागत। आज चतुर्थ एपिसोड रे अछंती विप्लव जेना जहाँ को नाम समस्त आदि जानते अनुगुल जिले में अनुगुल विशेषकर अनुगुल निर्वाचन मंडल में विप्लव जेना से जन समाजसेवक एवं जड़े श्रमिक नेता आपण मैंने जानी परिचय है। आ गए बड़ परिचय है जी फादर थे बापा रमेश जेना स्वर्गत रमेश जेना से विधायक थे 1977 मसीह देहांत होगा पर्यंत 2023 पर्यंत से कांग्रेस में सामिल थे और गोटे थर विधायक भाव निर्वाचित होते। बापा जेहेतु कांग्रेस में सामिल थे तेणु से भित्ति करके विप्लव जेना बापा सहित सामिल हो विभिन्न कार्यक्रम में जोगदे था। तेणु कांग्रेस प्रभाव पाखे पड़ा। तेणु 1991 मसीह से सीधा सड़क भाव राजनीति को ओल्लैथिले से कांग्रेस राजनीति करने सहित लोकंर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य निजक जड़ित करते। 2023 पर्यंत संग्राम जारी रही। तेबे हठात 2023 मसीहा पर कांग्रेस दीर्घ माने 1990 मसीहा पर 2023 मसीहा पर्यंत कांग्रेस रही हठात से मन परिवर्तन कले बीजेपी को जीवाई विजु जनता दल को चली जाए विजु जनता दल से सामिल होती गोटे बड़ पदवी अधिष्ठित होती। साधारण संपादक भाव दल दायित्व देती राज्य को राज्य विजु जनता दल को संभाळिया तेज कहीं हठात ये से मन परिवर्तन कले आसंता आम पचार। विप्लव आपन को स्वागत करूँ। नमस्कार। आपण दीर्घ वर्ष धरी 1991 मसीह आज सुधा 2023 मसीहा पर्यंत कांग्रेस रे सामिल थे। हठात कहीं मन परिवर्तन कले बीजेपी जाए विजु जनता दल। देखो आम जो पाठ पढ़ुलु से 1977 मसीह मो बापा स्वर्गत रमेश जेना व्यवसाय करते से टाइम से राजनीति को ओल्लैथिले। 1981 मसीह 80 मसीह जो सर्भे है नाको 81 मसीह नाको कम स्टार्ट है। हजार हजार संख्यार से श्रमिक मैंने आसुँच नाको कम करने 89 फाउंडेशन फाउंडेशन पड़ा 81 मसीह कम स्टार्ट है। से जो भाई भाव में ओडिशा बाहर ओडिशा भितर बहुत आदिवासी अण आदिवासी लोक मैंने आसिक नालकोर काम कले रहा खाइबा पीवा रहा कौन प्रकार सुविधा नाला से बापा लोक बहुत साहय करते स्वतंत्र भाव बस्ती स्थापन करते पानी लाइन सब प्रकार सहायता करते से आम देखु था बापा कौ लोकटा खाइनी कौ लोकटा माने आसिक असुविधा पड़ी कौ लोकटा द्वारा सब प्रकार काम करती भर मुझे बहुत देखे से आम पाठ पढ़ा टाइम देखे भर अनेक कार्य से करती को क्लास पढ़ा से 81 82 सप्त वर्ष पढ़ुलु। तो बापा साहब प्राय जो जाती नालको पाखा घर भी आम नालको सामने देखे 91 मसीहा बेलू सक्रिय राजनीति बापा था कांग्रेस दल किंतु बेसी प्राधान्य था लोक सेवा लोक थैथान करवा लोक चाकरी करवा प्रकार विभिन्न प्रकार से माने लोक सुविधा माने साहाय्य करे से लिप्त था। मु देखिदेन अनुप्राणित मु लोक सेवा करने निज निज धर्म जाऊँ लोक सेवा कले बापा जो खुशी पाते मुझे भाई मुझे निश्चित से खुशी पाए लोक सेवाटा आरंभ मान 91 मसीह मुझे चले निरंतर भाव निश्चित लोक एरिया सब जानती अनुगुल ढेंकानाल जिला ढेंकानाल जिला था लोक जानती रमेश जेना मुख्य काम कौन पछु राजनीति पक्ष रखती सब आगे रखते सब लोग सेवा निश्चित भाव। तो जो 95 मसीह बापा को टिकेट दिगला 95 टिकेट दिगला से संपूर्ण रूप लोक सेवा करता लोक बापा काम करता प्रत्येक आम निर्वाचन मंडल प्रत्येक जगह जाए लोक सहित जड़ित रहे लोक बापा विषय भी जनाए से लोक भी अण जानी सब जो जानी सारी बापा कौन करते
तो आम 95 मसीह बाबा जीतिले राजनीति भी रही लोक सेवा कर मुख्य लक्ष्य बहुत लोक सेवा करथान माने परमानेंट जॉब भी लोक बहुत कर बहुत माने आप विषय कहले तो मो समय भी रही जीव बहुत लोक आज भी सुधा लोक देखु जोड़ुच एत लोक से काम कर तो मो बाबा जीतला भी लोक मोर मुख्य लक्ष्य रहा लोक सेवा कर। अच्छा बापा तो प्रभाव पड़ा बापा काम अनुप्राणित हो काम कले धीरे धीरे कांग्रेस राजनीति सक्रिय भाव अंशग्रहण कले राजनीति एभले कि आप गत 2019 मसीह कांग्रेस विधायक भाव प्रार्थी होते केते वोट पाइथिले देख मु डिटेल्स आपन कह दउची बापा गला परे भी सक्रिय राजनीति था मोर समाज सेवा कार्यक्रम आरंभ हो जाता मोर जहाँ भी इनकम हुए प्राय 60-70% लोक खर्च करते मुझे व्यवसाय आरंभ कली जी मोर इनकम हुए 60-70% लोक लोक भी जानती निर्वाचन मंडल खाली नुहे अनुगुण जिला और ढेंकानाल जिला प्रत्येक ब्लॉक आप पचार योजना समाज सेवा बेसी प्राधान्य दिए गली मत राजनीति सक्रिय था प्लस लोक सेवा से बापा चल था मुझे त्वरान्वित कर बढ़े दी मत 2018 मसीह मु 2012 मसीह मु कांग्रेस दल टिकेट नापी लबी में मत टिकेट देले उन्नत धरण गोटे लोक सेवा करी एना कौन निज हाथ खर्च कर सब कर तो सरकार जो आसे सब राशि ठीक भाव के विनियोग कर तो मुझे मुझे राजनीति सक्रिय भाव कि एमएलए लबी लगेली अधिक सेवा कर या भाविक कली 2014 मसीह मुझे लबी लगे मत टिकेट दिगला ना तथापि मोर सेवा कार्य जारी होता हठात 2018 मसीह जो निरंजन पट्टनायक आसिले राज्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति 2018 मसीह मत अनुगुण जिलार सभापति भाव दायित्व दिगला सुचारू रूपे सुंदर भाव प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक निर्वाचन मंडल केमती संगठित मुझे निस्वार्थ भाव काम कर चलते तो प्रत्येक निर्वाचन मंडल भी मुझे सक्रिय पूरा था लोक भी आम सक्रिय था 2019 इलेक्शन आसिया भितर मत अनुगुण निर्वाचन मंडल टिकेट दिगला कांग्रेस तरफ 2019 जो दिगला सब निर्वाचन मंडल देखला भी मो निर्वाचन मंडल मु लड़ू सब को आप विश्वास करेंगे लोक जो भाई भाव तो समर्थन दौले जो भाई समर्थन मुझे प्राय 31,000 पाखापाखि भोट पाई भावी निश्चित भाव गोटे जीतवा लोक सेवा भल कर जाऊ जहाँ भी मत भोट देला मुझे संतुष्ट भी हली कि मोर सेवा कार्य सुफल था 19 हारला भी मोर कार्यक्रम मुझे जारी रखता जो जिला सभापति थी प्रत्येक जिलार प्रत्येक जगह को जाए ढेंकानाल जिलार किसी जगह जाए जो मैंने असहाय खाया पारते आप चिंता करें गोटे जगार आम एठार सहर मत खाई पड़े आप गाँ को जी करुण चित्र आप देखिपारे जो अवस्था पड़ते कोविड टाइम तो आप चिंता करेंगे कोविड जो भाई भाव में आम ओडार लोक बाहर राज्य कहीं क्या छुँ न खाଇବା दूर कथा पानी टोपा भी दौन से बाहर राज्य आम ओडार लोक चली चली किए महाराष्ट्र किए गुजरात किए माने छत्तीसगढ़ चली चली लोक आसती ना गाड़ी सुविधा थी ना कौन था भोक विकट चली चली माने कोविड भय चली चली अवस्था जो अनुगुण पाखा पहुँचाते अवस्था न मुझे निस्वार्थ समस्त प्रशासनिक अधिकारी अनुगुण जिला लोक बेसी खास कर गंजाम जिला बेसी आसती नयागढ़ बेसी आसती एपटे भद्रक साइड बेसी लोक आसती एठू जीवाई सक्षम न था खाଇବା दूर कथा से बहुत कार्य मुझे
ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କରିଚାଲିଥିଲି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଟେ କାମ କରିଚାଲିଛି। ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ରେ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। 2019 ପରଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଥାଏ। ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ସଂଗଠନ କର, ସଂଗଠନ କଲେ ସିନା ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାଙ୍କର ବହି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଥରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ 2023 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ବି ଅନୁଗୁଳରେ ମୋର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ସଂଗଠନଟା ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ 2023 ମସିହାରେ ଆପେ ହାତ ଦେଲେ କୋଉଥିରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ତ ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି କହିନି, ମୋର ସଂଗଠନ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଜାରି ରହିଥିଲା। ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି, ଲୋକ ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା। ମୋତେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଧା କଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ମୋତେ କଥା ବେଶୀ। ଆମେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର। ଯାହା ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ। ରାଜନୀତି ପଶିବା କାରଣ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା। MLA କି MP ହବ ଏମିତି କିଛି ସେଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ସେପାଟ ରହିଲା ଅଲଗା। କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ମୁଁ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେବା କରିବି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସେବା କରିବି? ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅବିକା ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ବାହାର ଯେକୌଣସିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ତମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ। ଯେମିତି ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଯେମିତି ମାନେ ରହିଥିବେ, ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ଇନକମ୍ କେତେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସେବା କରିପାରିବି? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଫରମ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତିକି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସଭାପତି ପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ବିଜେଡି ଯିବା? ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳିଥାଏ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ ତ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଏମିତି ଜାରି ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଗଲେ ମୁଁ କିଛି ନ ଜଣେଇଲିନି, ଗୋଟେ ତାପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋତେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ଦୋଷ କୋଉଠି, ମୋତେ ଡାକିଥାନ୍ତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଇଏ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସେମାନେ ଆମର ମୋର ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ। ମିଟିଂରେ କହିଲେ ଏଠି ତ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେଉଁ ମତ ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଚାର ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ବସିକି ବିଚାର କରିବା। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ 23 ଡିସେମ୍ବର 2023 ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ। ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ତ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିବି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ୱେଲେସର ମାନେ ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ରହିଲେ ତ ଆପଣ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଖାଲି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଯିଏ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ରବି ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା। ଲୋକ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ଅବଗତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ବି ତାପରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଏତେ ସମର୍ଥନ। ମୁଁ ତ ଚୁପଚାପ ଥିଲି, କୌଣସି ରାଜନୀତି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ
माननीय केन्द्रमंत्री भी आम श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधान आसते मो बापा को श्रद्धांजलि जनाक आसते बहुत भल बसे दल जोगदेवा कौन आलोचना आलोचना ही नाला व्यक्तिगत हाँ व्यक्तिगत संपर्क से आसते सहित मोर भल संपर्क आसते किसी कथबार्ता आम हो बीजेपी जोगदेवा ना সেটা কলেন কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি কিছু কথাবার্তা আমি হইনথিলু যে বিজেপিরে তুমি যোগ দিও বলি যদি সেই সময় বিজেপি তরফ অফর আসতা বিজেপি যোগদান করতে দেখুন মো লোকଙ୍କୁ সম্মান দিয়ে মোর যে হ্যাঁ তাଙ୍କ মত ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯାଇନି ଲୋକ ମତ ଧରେ ବିଜେଡି ଯାଉଛ ହଁ ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ এই ଫେବୃଆରୀ 18 ମୁଁ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ତଳ ଉପର ବଢ଼େଇକି 10 କିଲୋମିଟର ଯାଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ ହଜାର ହଜାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଲୋକ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ କଥା ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଲାକୁ ବେଶୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଘୋଷଣା ହେଉଛି ନା ନା ସେଟା ନୁହେଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପିଠା ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଲାକୁ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କମ୍ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କେମିତି ଭଲ ହବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଆଗରୁ ମହିଳାମାନେ ଗାଁରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କିଛି ନଥିଲେ ଥିଲେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା କାଦୁଅ ପାଣି ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାର ଭିଜନ ବହୁତ ଭଲ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଜାଣିଛି ଯେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ତ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କେତେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ବସ୍ ହେଲା ଗାଁରୁ ସହର ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗମନାଗମନ ହଉ ଆପଣ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେ ସୁନ୍ଦର କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଛି ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିପାରିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆସିକି ସହରରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ହଉ କି ଯାହା ଆସିନା ଆରାମସେ ଘରକୁ କିଣିପାରିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତେବେ ଆପଣ ଆଶା ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବବି ଦାସ ବବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାସକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା ଯାହା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ସେଥିରେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରିବି ମୁଁ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଶାସକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଏ ଆପଣ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସମାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ଲକକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଳରେ କରୁଛି ଓଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କିଛି କାମ କରିଛି ଗନ୍ଧେ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି କାମ କରିଛି ଭୁବନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆପଣ ନ ପଚାରିବା ଭଲ କାମାକ୍ଷାନଗର ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ସେଥିରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ପର୍ଜଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବିରୋଧୀକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେବା କରିଛି ସେ ଯାହା ଦେବେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ
ବିରୋଧୀ ମୋର କାହାକୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ସପୋଜ ମିଳିଲା ଆପଣ ମୋର ବିରୋଧୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ କାହା ବିରୋଧୀ, ମୋର କିଏ ବିରୋଧୀ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଏ ମୋର ବିରୋଧୀ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ, ସପୋଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପୋଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଆଶାୟୀ ଥିବେ, ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ତଥାପି ଆପଣ ବିଜେପିରେ ରହିବେ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କାମ କରିବି, ଯାହା ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବ ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ପାଇଁ କରିବି, ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟା କରିବି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଲୋକ ସେବାଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅଛି ବିଜେପିର? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଥା ପଚାରୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି। କାରଣ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କିଛି କିଛି ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ଦେଖାଯାଏନି କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ତାକୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସିଥିଲି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରେ ଆଉ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କାମ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କେହି ବିରୋଧୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କହିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ମୋର ବିରୋଧ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ବିରୋଧୀ କିଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନ୍ୟବର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲେଇବି। ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୋଉ ପଦବୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲେଇବି ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ ତ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଥିଲି, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବିଜେଡି କି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବେ, ତାର ଭୂମିକା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଲେଇବେ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚଲେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାରିବାରିକ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ କି ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ମଝିଆ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣ ରହିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ, ଘର ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ନେଇକି କିଛି ଏମିତି ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅପିନିଅନ୍ ରହିପାରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ 7 ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିନା ଆମେ ଖାଉ। ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ରଜ କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଗାଁଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ବିଭବ ଜେନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିଭବ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି। ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଠିକ୍ରେ କରିପାରିଲି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବେ। ସେମାନେ ମୋ ଭାଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ବି କେବେ ଫୋର୍ସ କରିବେନି ଯେ ବିଜେଡି କି ନା ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଠିକ୍ରେ ଲୋକ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କର, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ତୁମେ ସୁବିଧା କର। ଶ୍ରମିକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିବା ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ এই দুইটা যাক আমরা স্মেল্টর সিপিবি দুইটা হটিং ଅଛି ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ସେଠିକାର ଶୁଣୁଛି
ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ସେବା କରିବୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସେବା କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ଆଗ ସେବା କରିବୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୀତି, ତାପରେ ରାଜନୀତି କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନାଲକୋ ଅଞ୍ଚଳରେ, NKS ର ନାଲକୋ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ କଥା। ନାଲକୋ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭାବୁଛି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମଝିରେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ହରତାଳ ହେଇଥିଲା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ହରତାଳ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ନାଲକୋ ପୁରା ମାନେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଥିଲା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ନାଲକୋ ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ତାକୁ ନାଲକୋ କେମିତି ଅଣଦେଖା କରୁ। ଏଣୁକରି ତାଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ କେମିତି ଶ୍ରମିକମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ରହିପାରିବେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାପ ପକେଇକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଯଦି ମୋ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ହଉ କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚାପ ହଉ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କାମ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହଉ କି ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହଉ, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସମାଜ ସେବା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସେ ତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପଲିଟିକାଲି କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ରାଜନୀତି ମାନେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଯଦି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଁ ତ ଏଇନା ବିଜେଡ଼ିର ଅଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ କରୁଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛାଟା କାହାର ନଥିବ, ବିଧାୟକ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କେହି ମାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା କରିବେ ସେୟା ଆମେ ହିଁ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଥାଏ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ। ଏବେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ସେଠାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତ ଏହା କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ତୁଲେଇବେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ବିପ୍ଳବ ବାବୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଜାରି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।